नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। गुजरात पुलिस ने एटीएम के जरिए फर्जी लाइसेंस धारकों से हथियारों की खरीद फरोख्त कर उनका इस्तेमाल करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। तदनुसार सूरत सिटी क्राइम ब्रांच द्वारा एक वर्कआउट किया गया, जिसमें सूरत सिटी क्राइम ब्रांच द्वारा 20 हथियार जब्त किए गए, जिनमें से 20 छोटे और बड़े हथियार जब्त किए गए और 93 आग्नेस्त्र जब्त किए गए। अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कुल 16 आरोपियों की गिरफ्तारी का काम चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गजानंद गन हाउस का मालिक अतुल पटेल है, जिसके नियंत्रण में नागालैंड से 4 डुप्लीकेट लाइसेंस बनाए गए थे। नागालैंड से प्राप्त लाइसेंस के माध्यम से गजानंद गन हाउस से 51 हथियार बेचे गए। इस प्रक्रिया में कामरेज के पास सेलाभाई बुढ़िया नामक व्यक्ति रहता था। रहता था, जिसके नियंत्रण में गजानंद गन हाउस में ये हथियार बेचे जा रहे थे। अतुल भाई बुढ़िया को सेलाभाई बुढ़िया हरियाणा ले गए। रीता ने फर्जी लाइसेंस बनाने वाले व्यक्ति आसिफ से संपर्क किया और फर्जी लाइसेंस बनाने वाले व्यक्ति का आधार कार्ड, पैन कार्ड व अन्य दस्तावेज ले गए। ये सामान एक नीले काले कुरियर द्वारा नागालैंड में आसिफ द्वारा बताए गए स्थान पर भेज दिया गया। रुपए की राशि लाइसेंस के लिए नोएडा और दिल्ली से 10 लाख रुपए लेकर आसिफ के पास भेजे गए। इसके बाद नागालैंड से लाइसेंस और हथियार की प्रक्रिया पूरी होने के बाद गजानंद गन हाउस से इन हथियारों की सप्लाई की गई। गुजरात पुलिस तरफथी अलग अलग राज्योंमांथी फेक लाइसेंसना आधारे जो नॉन प्रोहिबिटेड बोर वेपन्स है एना खरीदी करीने यूज़ करवाना जो है एक बातमीना आधारे जो एटीएस तरफ से कार्रवाई करवामां आवी અને આ જ અનુસંધાને जो है सूरत सिटी क्राइम ब्रांच तरफथी भी एना ऊपर वर्कआउट करवामां आवेला, जेमां 20 जेटला वेपन्स जो है जेमां .32 बोरना पिस्टल है, रिवॉल्वर है, डबल बैरल गन्स है जो है અને આ પ્રકારના વેપન્સના રિકવરી અહીંયા કરવામાં આવી। ટોટલ કુલ 20 વેપન્સ પકડવામાં આવેલા, જેમાં 93 જેટલા જો કાર્ટિजेस બી અલગ અલગ જો પિસ્ટલ અને રિવોલ્વર એના અને ડબલ બેરલના કાર્ટિजेस બી છે અને ટોટલ અત્યાર સુધી 4 આરોપીઓને પકડવામાં આવેલા છે અને કુલ 16 જેટલા આરોપી અમારા વોન્ટેડ છે, જેને પકડવાની કામગીરી ચાલુ છે। આમાં વિગત એવું છે કે અહીંયા એક ગજાનંદ ગન હાઉસ આવે છે, જ્યાં અતુલ પટેલ એના જો માલિક છે અને આ એના માધ્યમથી કુલ 6 જેટલા ફેક લાઇસન્સ જો નાગાલેન્ડમાંથી બનાવવામાં આવેલા અને પછી જો કહાનીના મતલબ આ લોકોની પ્રક્રિયા એવી રીતે ચાલુ થાય છે કે નાગાલેન્ડમાંથી ઇસ્યુ થયેલા લાઇસન્સ આધારે જો ગજાનંદ ગન હાઉસમાંથી લગભગ 51 જેટલા વેપન્સના જો વેચાણ કરવામાં આવેલા જો આ अनुसंधाने जो एक व्यक्ति है जेना सेलाभाई बोड़िया नामना एक व्यक्ति है जो अहींया कामरेज पास रहता था અને આ એના માધ્યમથી જ્યારે ગનોના વેચાણ અહીંયા થતા હતા ગજાનંદ ગન હાઉસમાંથી ત્યારે જો અતુલભાઈ એના કોન્ટેક્ટમાં આવીને એક આસિફ કરીને એક વ્યક્તિ છે જો હરિયાણામાં રહે છે, જો આ બધા આમાં કિંગ પિન અત્યાર સુધી અમારે તપાસમાં નીકળ્યા છે, જો મેન એના મુખ્ય એના કલ્પ્રિટ છે, તો એના કોન્ટેક્ટ કરીને અહીંયા જે લાઇસન્સ જો ઈચ્છુક લોકો હતા જો એના કોન્ટેક્ટ કરીને અહીંયાથી એના આધાર, પેન, બીજા જો ફોટો વગેરે લઈને બ્લુ ડાર્ટ કુરિયરથી સીધે નાગાલેન્ડ મોકલવામાં આવતા હતા આસિફના બતાવેલ જગ્યા ઉપર જો અને જો આંગળીયા મારફતે જો પૈસા લગભગ 10 લાખ રૂપિયાના આસપાસ પર વેપનના જો અત્યાર સુધી તપાસમાં એવું આવેલા છે। નોઈડા અને દિલ્હીમાં આ આસિફ પાસે પૈસા અહીંયાથી મોકલવામાં આવતા હતા। નાગાલેન્ડમાંથી પછી વેપન આપના લાઇસન્સ બને જો લાઇસન્સ બન્યા પછી અહીંયા લાઇસન્સ આવે અને એના આધારે જો अपना गजानंद गन हाउसमांथी टोटल बधा आ तमाम लोगोने जो वेपन अहींया आपवामां आवेला हता। एटीएस तरफथी बी रिकवरी करवामां आवी। पुलिस ज्यारे क्राइम ब्रांचनी टीमे करी कुल 20 जेटला जो वेपन अमे रिकवर करेल छे। 4 आरोपी पकड़ा छे, 16 जेटला आरोपीओने पकड़वाना बाकी छे, एनी प्रक्रिया चालू छे। आ लोकोना एमओमां खास बात एवुं हती कि 6 जेटला लोकोना जो अतुल पटेले बनावीने मोकलाया आ लोको कोई दिवस नागालेंड जोया पण नथी, नागालेंड गया पण नथी, परंतु एना जो नागालेंड में एक एड्रेस घरना एड्रेस बताववामां आवेला छे અને આ એડ્રેસના આધારે ત્યાં પૂરી પ્રક્રિયા કરીને જો લાઇસન્સ એના મેળવવામાં આવેલા છે અને ઘણા બધા એવા પણ કેસીસ છે કે જો નાગાલેન્ડમાં જૂના લોકો પાસે લાઇસન્સ હતા, ત્યાંના ઓરિજિનલ લાઇસન્સ હતા, જેની મોટી ઉંમર થઈ ગઈ, એમાં રિટેનર તરીકે અમુક લોકોના નામ નાખવામાં આવેલા જેમાં આ લોકો ખોટા એડ્રેસના ક્રિએટ કરીને રિટેનર તરીકે નામ નાખે અને પછી રિટેનરના આધારે નવા લાઇસન્સ કઢાય જોઈએ।
अब नवा लाइसेंस માટે અમારી જો ટીમો ત્યાં નાગાલેન્ડમાં છે, જો અત્યારે ત્યાંના ડિસ્ટ્રિક્ટ એડમિનિસ્ટ્રેશન સાથે જો સંકલનમાં છે કે ત્યાંથી કેટલા ખરેખર ઇસ્યુ થયેલા છે, અગર ત્યાંથી ઇસ્યુ થયેલા તો નહીં થયેલા હોય તો આ બધા કેવી રીતે આ લોકો ફોર્જરી કરીને ક્યાંથી બનાવે અને ક્યાંથી જો અત્યારે જો MHAની સાઇટ છે જો એના ઉપર UIN નંબર હોય છે, યુનિટ આઈડેન્ટિફિકેશન નંબર હોય છે તમામ લાઇસન્સને એના ચઢાવવામાં પણ આવેલા છે. તો કેવી રીતે ખોટી રીતે આ સાઇટ ઉપર ચડાવવામાં આવેલી છે, અંદરનો કોઈ વ્યક્તિ ઇન્વોલ્વ છે કે નહીં, એના માટે પૂરી અમારી ટીમ અત્યારે કામ કરી રહી છે જો લેકિન અત્યારે કુલ 20 જેટલા વેપન, 4 જેટલા આરોપીઓનો ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આ એક મોટું સ્કેન્ડલ છે જેમાં આ લોકો જો બીજા राज्यों खोटा लाइसेंस बनावीने अहींयाथी वेपनना वेचाण करीने। वी टाइम न्यूज़ के लिए सूरत से अंकित दुबे की रिपोर्ट।